ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੱਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਤ। आओ वेखते हैं आज साड़ी खास पेशकश हुड्डा विरुद्ध बगावत। प्रदेश की हुड्डा सरकार गहरे राजनीतिक संकट के दौर के विचों गुजर रही है। कल ऊर्जा मंत्री कैप्टन अजय यादव ने मंत्रिमंडल तो अस्तीफा दे दिता। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने 5 सालों के दौरान नौकरियों के विच भेदभाव किया और खेतरवाद का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हुड्डा के कार्यकाल के दौरान सिर्फ और सिर्फ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ का ही विकास होया है, जिन्हां विच उन्हां ने रोहतक, सोनीपत अते झज्जर दा नाम लिता। हरियाणा सरकार विच बिजली, वन अते वातावरण मंत्री अते बिहार दे साबका मुख मंत्री लालू प्रसाद यादव दे समधी कैप्टन अजय सिंह यादव ने मुख मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ते विकास अते नौकरियां दे विच भेदभाव दा आरोप लाउंदियां होइयां अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। 6 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਬੰਬ ਫੋੜਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਦੀ ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अजय सिंह यादव ने मुख्यमंत्री ते उन्होंने सम्मान न देने दे गंभीर आरोप लगाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चाहे किसी प्रकार की बात हो, हमारे इलाके के लोगों को भी आकांक्षा है हमारे से। मैं 6 दफ़ा MLA बना हूं। लोगों ने मुझे इसलिए नहीं बनाया कि मैं एक पिछलग्गू बन के रह जाऊं। मेरी अपनी हैसियत है, लोग मुझे चुन के भेजते हैं, तो मैं कोई ये नहीं हूँ कि मैं किसी का पिछलग्गू बन के रहूँ। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी नू अपना नेता दसदिया होया उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ते तिखे हमले किए। पार्टी विच रह के हुड्डा दा विरोध करन वाले नेतावां दी सूची दे विच हुण कैप्टन दा नाम जुड़ गया है। मैं कांग्रेस का लॉयलिस्ट हूँ। सोनिया गांधी को अपने नेता मानता हूँ। मैं कांग्रेस में रहूँगा। मैं किसी को इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ूंगा। मैं कांग्रेस में रहूँगा और कांग्रेस में रह के ही संघर्ष करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज के समय में आदमी को अपनी स्वाभिमान को देखना चाहिए कि मेरे स्वाभिमान पे ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। अपनी अनदेखी तो आहत कैप्टन अजय सिंह यादव करीब 3 साल पहला भी मंत्री अहुदे तो अस्तीफा देना चाहते सन। सोनिया गांधी दे राजनीतिक सकत्तर अहमद पटेल ने उन्होंने यह कहंदियां होया रोक लिया सी कि अगले 3 महीनों दे विच उन्हां दा सन्मान वापस दिता जाएगा। पर लंबे इंतजार तो बाद भी कैप्टन नू जद यह लग्या कि उन्हां दी गल नहीं सुनी जा रही तो उन्होंने विधान सभा चोणां तो ठीक पहला धमाका कर दिता। कैप्टन दा अस्तीफा सोचे समझे ढंग दे नाल होया है। अस्तीफा देने तो पहला उन्होंने प्रदेश प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद अते सह प्रभारी आशा कुमारी दे नाल भी मुलाकात की सी। दोनों नेतावां ने कैप्टन नू खूब समझाया, पर उन्हां दी इक ना चली अते कैप्टन ते कोई असर नहीं होया। कैप्टन जब हुड्डा दे कोल अपना अस्तीफा लैके पहुंचे तो उन्होंने भी अजय सिंह यादव नू समझाया। मुख्यमंत्री वालों इत्थों तक कहा गया कि वह अस्तीफा स्वीकार नहीं करनगे अते इस नू फाड़ के सिट देंगे, पर कैप्टन नहीं मन्ने। अपने इस कदम तो बाद कैप्टन अजय सिंह यादव ने हुड्डा विरोधियों नू एकजुट करन दे संकेत दे दिते ने। बातें ऐसी हैं जो हमने लोकसभा में जो हार हुई है उसे सबक नहीं लिया हमने, उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो फिर मैं जो है हार का ठीकरा अपने ऊपर लेना नहीं चाहता। अगर इसी तरीके से हम चलते रहे तो आगे असेंबली के चुनाव में भी परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि साबका केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा कांग्रेस दे विच रह के ही लड़ाई लड़ रहे ने, जबकि चौधरी वीरेंद्र सिंह दा भाजपा विच जाना लगभग पक्का मन्निया जा रहा है।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, सांसद धर्मबीर सिंह, सांसद रमेश कौशिक, साबका केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, साबका मंत्री मांगेराम गुप्ता, साबका मंत्री महास सिंह, साबका मंत्री केएल शर्मा, साबका विधायक मूला राम, साबका विधायक रणबीर मंदौला ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਬੇਨੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਅਜੇ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस के कदावर नेता कैप्टन अजय यादव ने एकाएक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। निश्चित तौर पर यह खबर काफ़ी चौंकाने वाली है। पिछले लंबे समय से, जब से ये सरकार वजूद में आई है, तब से वो मंत्री रहे हैं। इससे पहले वित्त मंत्री रहे हैं और अब ऊर्जा जैसा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनके पास है। यादव साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि अचानक आपने इतनी लंबी पारी खेलने के बाद क्यों इस तरह से इस्तीफा? देखिए, ऐसा है कि 2005 से 2009 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पास PWD महकमा था, मेरे पास इरीगेशन का महकमा था। मैंने बहुत काम कराया अपने क्षेत्र में, सड़कें बनवाई, ब्रिजेस बनवाए। और दिक्कत आई 2009 में जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना। उसके बाद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस बात में ताल्लुकातों में जो है खटास आई, और 2 साल तक मैं वित्त मंत्री रहा। और फिर ये कहकर कि मैं मोदी की मैंने प्रशंसा कर दी, उस बात को तोड़ मरोड़ कर जो है हाईकमांड के सामने रख दिया। जबकि मैंने केवल कृषि विभाग के बारे में बात में कही थी कि वहाँ कृषि के क्षेत्र में वहाँ पर ज़्यादा जो है ग्रोथ है, हमारे यहाँ कम है, तो उसको हम अपनाएं तो हो सकता है कुछ फ़ायदा हो सकता है। उस बात को देकर जो है तूल देकर और मेरे से जो है ये महकमे ले गए। मैं उस वक्त भी इस्तीफ़ा देना चाहता था, लेकिन उस वक्त जो है हमारे एडवाइज़र थे अहमद पटेल जी, उन्होंने कहा कि आप इस्तीफ़ा मत दीजिए, आप 3 महीने बाद हम आपका जो प्रेस्टीज को रिस्टोर करेंगे। लेकिन आज उन बातों को 2.5 साल हो गए, मैं वैसा का वैसा ही हूँ। बिजली विभाग में क्या है, ऐसे मेरा चेंज हो जाता है, मैं किसी को सस्पेंड कर सकता हूँ, ना किसी की मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। फॉरेस्ट है नहीं यहाँ, एनवायरनमेंट में चेयरमैन की सारी पावर। तो मैं तो एक मंत्री नहीं, एक स्टैम्प के तौर पे मैंने काम किया है 2.5 साल तक। और मैं समझता हूँ कि ये तो 6 दफ़ा जो व्यक्ति बना हो और जो घुटन मुझे महसूस हो रही थी, तो उसकी जो है एक अति हो गई थी, तब जाकर मैंने। कैप्टन साहब, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम करने के तरीके से सिर्फ आप ही नाराज़ नहीं रहे, पहले भी आप नाराज़गी व्यक्त करते रहे हैं, बाकी और भी आपकी पार्टी के कई नेता उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से नाराज़ हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है वो इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है? वो तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए और ये ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल करना चाहिए। और जो है विकास के नाम पर जो है, अगर आप मेडिकल कॉलेज अगर आप खोल रहे हैं करनाल में, आप खोल रहे हैं मेवात में, तो रेवाड़ी में मेडिकल कॉलेज खोलने में क्या समस्या है? फिर दूसरा जो है एम्स जो आप खोल रहे हैं झज्जर में, जो 27 किलोमीटर केवल PGI रोहतक से यूनिवर्सिटी है, 27 किलोमीटर आप एम्स आपने खोल दिया वहाँ पर, क्यों नहीं वो रेवाड़ी में, भिवानी में खोला? यानी कि कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो पक्षपात करते हैं, खासतौर पर अपने इलाके के प्रति उनका मोह बहुत ज़्यादा है, ये बिल्कुल ठीक बात है? नहीं, उनका जो फोकस है वो केवल 3 जिलों में है, वो सोनीपत, रोहतक और झज्जर। मैं समझता हूँ कि पूरा प्रदेश उनके लिए एक होना चाहिए। आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से हावी है, उसका आप थोड़ा सा खुलासा करिए, किस तरह से आपको लगता है कि देख लीजिए आप, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो कमीशन बनाए सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्या ये कोई आज तक कोई ब्यूरोक्रेट ऐसा है जो कभी घर बैठा हो? उसको कहीं ना कहीं किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को बनाते तो वो गुणगाता आपके। आपको ये नहीं लगता कि जिस समय आपने ऐसे समय में अब इस्तीफ़ा दिया है, जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, जिसको आप कह रहे हैं कि आप नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान? नहीं, इससे मजबूती मिलेगी कांग्रेस को। जो कांग्रेस करता जो मतलब कि
अपने आप को असहाय महसूस कर, कोई आवाज़ तो उनकी कोई उठा रहा है कोई, और वो काम करेंगे पार्टी के लिए। यानी कि आपके इस्तीफे से आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत होगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब। तो ये थे कैप्टन अजय यादव, जिनका कहना है कि वो बिल्कुल सफोकेटेड महसूस कर रहे थे जिस तरह का मुख्यमंत्री के काम करने का स्टाइल था, और इसी वजह से उन्हें आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। ਕੈਪਟਨ ਅਜੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਕੜ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁਖੀ ਵਿੱਚ ਬਰੋਦਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 7 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏਗੀ। उन्होंने कहा कि हुण तक कैप्टन अजय यादव ने भी इस्तीफा दे दिता है ते आने वाले समय में होर भी विधायक इस्तीफा देंगे। सभी विधायक और मंत्री आज इस पशुपेश में हैं कि मुख्यमंत्री उनके साथ न्याय नहीं करते, और कैप्टन अजय सिंह ने जो अपना त्याग पत्र दिया है वो इन्हीं कारणों से दिया है कि मुख्यमंत्री का जो रवैया रहा है कि एक विकास के नाम पे सिर्फ एक कोने में विकास हो, उससे उनमें नाराजगी नजर आती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो जहाज है उसमें सिर्फ सुराख ही नहीं हुए हैं, बल्कि उसमें बड़े बड़े होल हो चुके हैं, कई स्लीपर फट चुके हैं, जिससे कि जल्दी डूबने की आशंका से लोग अब और तेजी से भागेंगे। ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਹਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈ, ਗੰਨੌਰ, ਖਰਖੌਦਾ ਅਤੇ ਗਹਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਆਸ ਇਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਾਟ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜਕਾ ਨੇਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਟ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗਠਬੰਧਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ। ਬੀਰੇਂਦਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਬਾਂਗਰ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਿੱਗਜ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਪੇਖਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਟ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸੀਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਟ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਜਾਟ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਟ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਜੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਅੰਤਰਕਲਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।